वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। टोटल हाउस जिहड़ा 170 मैंबरों का हुंदा, 15 मैंबर फिर सारे इंडिया दे विचों कोआप्ट किए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली होवे, चाहे वेस्ट बंगाल होवे, चाहे अपने उधर कलकत्ता होवे, MP होवे, वो सारियां दा 15 मैंबर कोआप्ट करके 185 का फिर वो टोटल हाउस बन गया। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहब की छत्र छाया हेठ जो भी श्री अकाल तख्त साहब जी तो हुक्म आता उहदे अनुसार ते गुरमत अनुसार सारे जिहड़े आ वो फैसले लैंदी भी है ते फैसलियां ते दृढ़ता नाल पहरा भी दिंदी है। श्री अकाल तख्त साहब जी की मर्यादा सर्व प्रवानत सिख पंथ लई समूचे लई सर्व प्रवानत आ ते इसे तहत श्रोमणी कमेटी ने लगभग साढ़े सारे इंडिया दे विच 13 मिशन असीं बनाए हुआ, जिन्हां दे विच सब तो इंपॉर्टेंट साडा सिख मिशन दिल्ली है। उस तो इलावा साडे वख-वख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, रायपुर सिख मिशन यूपी दे विच एक उधर अपने साडे मगहर आ, इवें कुरुक्षेत्र, नवीं दिल्ली, अहमदाबाद, राजस्थान, इवें आंध्रा प्रदेश, नेपाल ते हापड़ विच ये साडे जिहड़े मिशन आ सारे ये भी अपना गुरसुखी दे विच बड़ा बड़ा योगदान पाउंदे आ। और मैं तुहानूं एक होर बेनती करदा, साडे लई एक ये प्रसन्नता वाली भी गल आ कि दसंबर 2021 तो लैके अप्रैल इस विसाखी तक लगभग सारे मिशनां ने ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर पंजाब दे विच बड़े अमृत संचार होए, जिहदे विच लगभग साडा 30,000 प्राणी अमृतधारी होया। क्योंकि इत्थे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा मिशन आ ये देश की राजधानी आ ते असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया कि इत्थे भी बड़े पद्धर दे उत्ते कीर्तन दरबार अमृत संचार जिहड़े वो करवाए जाण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। भावें दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर प्रबंध करती, पर साडा जिहड़ा मिशन सिख मिशन दिल्ली आ ये बहुत अपने आप च इफैक्टिव आ। सो उहदे तहत असीं अज क्योंकि श्रोमणी कमेटी का प्रधान सारियां मिशनां का प्रधान हुंदा ते असीं 3 मैंबरी अज इत्थे कमेटी धर्म प्रचार हित वो अज नियुक्त की आ। भावें साडा इंचार्ज इत्थे पहलां ही इंपलॉई साडा हैगा, जिहदे विच साडे सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री रघुजीत सिंह, सरदार रघुजीत सिंह जी बिरक, साडी भैण रंजीत कौर ते सरदार सुखमिंदर सिंह बब्बर ते असीं ये 3 मैंबर इमीजिएटली इत्थे धर्म प्रचार दे लई पूरी सारी वो देखभाल करनगे ते नाल दी नाल असीं इस कमेटी दे विच वाधा भी करांगे। ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ कुछ सरावां ऑनलाइन है, थोड़े थोड़े कमरे ये इन्होंने इत्थे पूरा अधिकार दिता। इत्थों जे किसी ने दिल्ली तो जाना वो तुहाडे इत्थे दफ्तर तो आके
ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 2 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਤਰੂ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ MRI, CT ਸਕੈਨ, ਐਕਸਰਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਲਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक सवाल है कि आपने सीटी स्कैन MRI की बात करी, ये टेस्ट कहाँ पर होंगे? ये ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ दिल्ली में और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों एजेंसी के प्रधान सिंह कालका ने आरोप लगाए SGPC के ऊपर कि उन्होंने जो शस्त्र है वो देने से मना कर दिया था, कितनी सच्चाई बात? देखो, ये बिल्कुल गलत गल आ। 20-21 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਝਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਵਾਦਵਾ ਆ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਮਾਇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 2008 ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਣਾਤੀ ਹੈ 5 ਮੈਂਬਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣ 3 ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ 2 EMPLOYEES ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਲਈ ਸਾਡਾ 3 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।